हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करन जा रहे हैं आप न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ। ठीक है, बेस से शुगर मिलके की बनाते न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो फॉस्फेटिक ग्रुप ना मिलते हैं तो फिर बनता न्यूक्लियोटाइड्स। पहले इन्नी गल क्लीयर होनी चाहिए। तो पॉलीमर जोड़े होंगे न्यूक्लियोटाइड्स उन्होंने बोलते न्यूक्लिक एसिड। देखो बड़ा ईजी कॉन्सैप्ट हैगा आ। गल ये हैगी कि जो बेस प्लस शुगर की बनेगा साडे को न्यूक्लियोसाइड, प्लस ये फॉस्फेटिक ग्रुप बनावांगे तो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जोड़े पॉलीमर होणगे, ये जोड़े न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होणगे उन्होंने आपां की बोलांगे न्यूक्लिक एसिड। क्लीयर है जी पहली गल? ओके, क्लीयर हैगी आ। उस तो बाद गल हैगी इन्होंने की कि जिहड़े शुगर राइबोज के बेस हैगे एडेनाइन, काइटोसाइन, गुआनिन ते यूरेसिल। तो जो शुगर डीऑक्सीराइबोज आ जाता तो वो बेस जोड़े आते वो यूरेसिल एबसेंट हो जाता तो साढ़े को थायामाइन आता। यही डिफरेंट आता फिर डीएनए तो आरएनए कि डीएनए के थायामाइन प्रैजेंट होंगे, यूरेसिल एबसेंट होंगे है। तो आरएनए जो बेस यूरेसिल प्रैजेंट होंगे, थायामाइन एबसेंट होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि आरएनए कंटेन यूरेसिल वाइल डीएनए कंटेन थायामाइन। ठीक है जी, क्लीयर है? इनू याद रखियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो एडेनिन, काइटोसिन, गुआनिन ते यूरेस, हाँ तीने वाले ए सी जी तो तिना च ही होणगे। ठीक है, ये आ जाएगा डीएनए दे नाल टी थायामाइन आएगा डी टी। ठीक है, डी टी याद रखियो। ठीक है, डी दे नाल टी आएगा थायामाइन। तो जोड़ा आर दे नाल की आएगा यू आएगा, यूअर याद रख लियो, यूअर इधर याद रख लियो डी टी। ठीक है, सो ये भुलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं की दस के हटी, बेस से शुगर मिलके की बनाएंगे पूछा सादा, बेस से शुगर मिलके ऑप्शन देगा वो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स बन गए, इससे खत्म होया ना शुगर साइड। वो फॉस्फेटिक, फॉस्फेट ट आती वाल फोस्फेट ट की आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो तो मैंने न्यूक्लियोटाइड्स ट, फिर न्यूक्लियोटाइड ट। ठीक है, ट की आवाज़ आ रही साढ़े को। ठीक है, उस तो बाद न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े पॉलीमर होणगे। ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर अगे न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ठीक है जी, सो एक क्लियर है, बेस प्लस शुगर गिव्स द न्यूक्लियोसाइड, साइड प्लस फॉस्फेटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स से पॉलीमर अगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड साढ़े को अगे दो तरह के हैगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए, डी तो आप डी याद रखिया मतलब थायामाइन, तो आरएनए आप आर यूअर याद रखिया, आर मतलब यू दे नाल यूरेसिल प्रेजेंट होएगा। क्लीयर है जी? एक कुछ होर आप डिफरेंस देख लें। शुगर जोड़े ये होएगा एज ए डीऑक्सीराइबो शुगर होएगी, आरएनए राइबोज शुगर होएगी। तो मैं दस दिता ऑलरेडी, डीएनए मतलब डी तो टी थायामाइन एबसेंट होएगा, प्रेजेंट होएगा, यूरेसिल एबसेंट होएगा क्योंकि यूरेसिल तो यूअर आर दे नाल सीगा। ठीक है, ये थायामाइन एबसेंट होना, यूरेसिल प्रेजेंट हो जाना। ये डबल स्टैंडर्ड मॉलीक्यूल होंगे तो दोनों एक दूजे के ओपोजिट रन करते हैं। ठीक है, जो एक की डायरेक्शन एन होएगी दूसरे की एन होएगी। ये सिंगल स्ट्रैंड मॉलीक्यूल ही होंगे। ये सम ऑफ प्यूरिन ते पिराडिन, ये प्यूरिन होंगे, ये पिराडिन हो गए। ठीक है, प्यूरिन बेस होंगे ना साढ़े को, प्यूरिन पिराडिन, ये दोनों जोड़े आ इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब कि जोड़ा ना सम होएगा ना G+C = A+T होएगा, बट ये जोड़ा आ ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये बेस आर नॉट मॉडिफाई, तुम नहीं कर सकते इन्होंने जिदा मर्जी मॉडिफाई कर लो। ठीक है, ये रजिस्टेंस होंगी अल्कली हाइड्रोलिसिस नूं, ये हाईली सस्कैप्टेबल होंगे टू द मतलब अल्कली हाइड्रोलिसिस हो सकती है, ये नहीं होंगी। ये कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होंगी, तुम कैटालिटिक एक्टिविटीज़ जड़ियाँ करवा सकते हो। ये ज़्यादातर प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस या माइट्रोकॉन्ड्रिया दे, बट ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डीएनए माइट्रोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म। क्लीयर है? भी थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये भी कुछ ये पॉइंट है। देखो डबल स्ट्रैंड दसिया भी ओपोजिट होंगे, सिंगल स्ट्रैंड ये राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होंगे इंटू द क्रोमोजोम्स के होंगे। ठीक है, हाँ असी क्या ही ना इन्हों आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बच्चे ये मॉडिफाई हो सकती है, मतलब 5 कैप एंड 3 पॉली ए टेल। ठीक है, ये मॉडिफाइड होंगे। ये यूरेसिल होंगे, ये तुहानूं पता थायामाइन होंगे। ठीक है, इट रीड बाय, इनू पॉलीमरेजिस बोलते हैं। ठीक है, इनू राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमरेजिस ए राइबोसोम्स।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ mRNA, ਠੀਕ ਆ, RNA, tRNA, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ M ਤੋਂ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਹੋ ਗਿਆ, R ਤੋਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, T ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ RNA ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕੈਨ ਲਾਸਟ ਲੌਂਗ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਦੈਨ 3 ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ DNA ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਧਰਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ RNA ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ RNA ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਡਬਲ ਸਟਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਸਟਰੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਹੈਲਿਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ 2 ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਯੂਰੈਸਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਬਾਇਓਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 6 × 10⁻⁶ ਤੋਂ 16 × 10⁻⁶ ਮਿਊ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਆ, 2 × 10⁻⁴ ਤੋਂ 4 × 10⁻⁴ ਮਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਕਿਹੜਾ 'ਚ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੈਸਿਲ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਤਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਿਊਰਿਨ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪਿਰਾਡੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਊਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਡਾਨਿਨ ਅਤੇ ਗੁਆਨਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਰੀਡੀਮਾਈਨਸ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਈਟੋਸਾਈਨ, ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਅਤੇ ਯੂਰੈਸਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ CTU ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ, CTU ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। CTU ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਿਰੀਡਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ CTU ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਿਰੀਡਿਨ। ਅਤੇ ਪਿਊਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ A ਦੀ G, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ DNA 'ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਯੂਰੈਸਿਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿਊਰਿਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਰਾਡੀਨ। ਹੁਣ ਪਿਊਰਿਨ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, A ਅਤੇ G, ਐਡਾਨਿਨ ਅਤੇ ਗੁਆਨਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਊਰਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਈਟੋਸਿਨ ਅਤੇ ਥਾਇਆਮੀਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਰਾਡੀਨ ਹੋਣਗੇ। DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੈਸਿਲ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਰਾਡੀਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ RNA ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਪਿਊਰਿਨ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, A ਅਤੇ G ਪਿਊਰਿਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਥਾਇਆਮੀਨ RNA 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ C ਅਤੇ U, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਿਊਰਿਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਡੀਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਰਾਡੀਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ PYRIMIDINE, ਠੀਕ ਹੈ। CTU, ਕਿ ਸਾਨੂੰ CTU ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਕਾਈਟੋਸਿਨ, ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਅਤੇ ਯੂਰੈਸਿਲ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ AG, ਐਡਾਨਿਨ ਅਤੇ ਗੁਆਨਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ DNA ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆ A, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਾਨਿਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ T ਹੈਗਾ, ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ G ਅਤੇ ਨਾਲ C ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੇ 2। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਣੀ RNA ਦੀ, ਉਦੋਂ ਯੂਰੈਸਿਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਥਾਇਆਮੀਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਿਰਾਡੀਨ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਊਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਾਈਟੋਸਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਊਰਿਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਨੋ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਰਾਡੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਪਿਊਰਿਨ ਬੇਸ ਐਂਡ ਵਿਚ ਆਰ ਪਿਰਾਡੀਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।